ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة. رضي الله عنكم. ذكر ميلاد عيسى عليه السلام. قال العلماء كانت مريم لما حملت بعيسى عمرها 19 سنة، وقيل 13 سنة، وقيل 10 سنين. تتكلم أن مريم كانت عابدة، وأنها خادمة لبيت المقدس، وكانت تخرج منه في زمن حيضها أو الحاجة ضرورة لا بد منها إلى بيت زوجها خالتها زكريا، وكانت ساكنة فيه، وإذا طهرت تعود إلى المسجد. وقد حاضت قبل حملها مرتين، فيوم من الأيام إذ تنحت وخرجت من دار زكريا إلى مكان يلي المشرق، وكان ذلك اليوم شاطئا شديد البرد، فجلست تفلي رأسها وثيابها. وفي رواية أنها طهرت من الحيض فذهبت لتغتسل فضربت سترا دونهم، فبينما هي تغتسل إذ عرض جبريل في صورة شاب أمرد وضيء الوجه سوي الخلق، فلما رأت مريم جبريل عليه السلام يقصد نحوها بادرته من بعيد وقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا مؤمنا مطيعا لله تعالى. فقال لها جبريل إنما أنا رسول ربك لأهب لك من الله ولدا صالحا طاهرا من الذنوب. فقالت مريم من أين يكون لي ولد ولم يقربني زوج وأنا لم أكن فاجرة. فقال جبريل هكذا قال ربك هو علي هين ولنجعله علامة لهم على قدرتنا ورحمة لمن تبعه على دينه إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء حكمة تصور جبريل بصورة إنسان لتستأنس مريم بكلامه ولا تنفر عنه، ولو جاء على صورة الملائكة لنفرت عنه ولم تقدر على استماع كلامه. وقال وهب إن مريم لما حملت بعيسى كان معها ابن عم لها اسمه يوسف النجار، وكانا منطلقين إلى المسجد الذي يمنة جبل صهيون، وكان يخدمان ذلك المسجد، ولا يعلم من أهل زمانها أحد أشد عبادة واجتهادا منهما. وكان يوسف النجار أول من يعلم بحمل مريم، فبقي متحيرا في أمرها، كلما أراد أن يتهمها ذكر عبادتها وصلاحها وأنها لم تغب عنه، وإذا أراد أن يبرئها رأى ما ظهر من الحمل، وقال لمريم إنه وقع في أمرك شيء وقد حرصت على كتمانه، فرأيت نفسي أن أتكلم به لأشفي صدري. فقالت قل قولا جميلا. قال أخبريني يا مريم هل ينبت زرع بغير بذر وهل ينبت شجر بغير غيث وهل يكون ولد بغير ذكر؟ قالت نعم ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر وأنبت الشجر بقدرته من غير غيث؟ فقال يوسف لا أقول هذا ولكن أقول إن الله يقدر على كل شيء يقول له كن فيكون. وقالت ألم تعلم أن الله خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى؟ فعند ذلك زال تهمته بمريم، وكان ينوب عنها في خدمة المسجد لاستيلاء الضعف عليها بسبب الحمل. وكان كافية حملها بعيسى عليه السلام كما قيل إن جبريل رفع درعها فنفخ في جيبه فحملت حين لبست الدرع، وقيل مد جيب درعها بأصبعه ثم نفخ في الجيب، وقيل في فمها وقيل في كمها، وقيل نفخ من بعيد فوصل النفخ إليها فحملت بعيسى في الحال. فلما حملت تنحت من قومها وخرجت من عندهم إلى مكان بعيد من أهلها وهو بيت لحم فرارا من تعيير قومها بولادتها بغير زوج. قيل إن مدة حملها في ساعة واحدة، وقيل 9 أشهر، وقيل 3 ساعات. وذلك قوله تعالى في سورة مريم واذكر في الكتاب القرآن مريم أي خبرها إذ
hina intabadat min ahliha makanan syarqiyya ay i'tazalat fi makanin nahwa syarqi min ad-dar fattakhadat min dunihim hijaban arsalat sitran tastatiru bihi litafli ra'saha aw thiyabaha aw taghtasil min haidhiha fa arsalna ilaiha ruhana Jibril fatamathala laha ba'da lubsiha thiyabaha basharan sawiyya tammal khalqi qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya fatantahi anni bita'awudhi qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya bin nubuwah qalat in anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun bitazawwujin walam aku baghiyya zaniyatan qala al-amru kadhalik min khalqi ghulamin minka bighari abin qala rabbuka huwa alayya hayyinun bi an qala rabbuki huwa alayya hayyinun bi an yanfuqa bi amri Jibril fiki fatahmili bihi wa likauni ma dzukir fi ma'na al-illah atafa alayhi wa linaj'alahu ayatan lin-nasi ala qudratina wa rahmatan minna liman amana bihi wa kana khalquhu amran maqdiya bihi fi ilmi fanafakha Jibril fi jaybi dar'iha fa hassat bil hamli fi batniha musawwaran fahamalatu fantabadat bihi tanahhat makanan qasiyya ba'idan min ahliha wa qala ta'ala fi surati Ali Imran idh qalatil malaikatu ay Jibril ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ay walad ismuhul masih Isa ibn Maryam khataba binisbatihi ilaiha tanbihan ala anna taliduhu bila abin idh adatur rijal nisbatum ila abaihim wajihan dha jahin fid dunya bin nubuwah wal akhirah bis syafaati wa darajatil ula wa minal muqarrabin inda Allah wa yukallimun nasa fil mahdi ay tiflan qabla waqtil kalam wa kahlan ay baina 30 wal 40 wa hadha bisyaratun bituli umri wa minas salihin qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar bitazawujin wala ghairihi qala al-amru kadhalik min khalqi walad minki bila abin Allahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Yahya, kisah Nabi Isa ini bersamaan. Karena itu ini ceritanya akan bersama-sama nantinya. Kemarin diterangkan bahwa ibu Nabi Yahya hamil bersamaan dengan hamilnya Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Diceritakan Siti Maryam waktu hamil Nabi Isa itu umurnya 19 tahun. Ada riwayat umurnya masih 13 tahun, bahkan ada riwayat umur 10 tahun, dan Siti Maryam baru haid 2 kali, jadi masih sangat muda. Siti Maryam ini adalah perempuan yang sangat ahli ibadah. Beliau khidmat dengan Masjid Baitul Maqdis seluruh waktu, tenaga dan pikirannya. Tidak keluar kecuali dalam keadaan ketika datang bulan, atau karena untuk keperluan yang darurat, untuk buang hajat atau yang lainnya misalnya. Jika
dalam keadaan dia tadi itu datang bulan atau ada keperluan, dia keluar dari masjid, dari tempat yang dibangunkan khusus tadi itu oleh Nabi Zakaria, keluar dari situ menuju ke rumah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah suami bebek daripada Siti Maryam, karena ibu Siti Maryam dan istri Nabi Zakaria adalah kakak beradik. Satu hari Siti Maryam, dalam satu versi ya, Siti Maryam waktu itu keluar dari rumah Nabi Zakaria ke arah timur. Saat itu adalah musim dingin, diceritakan di situ musim dingin. Maka duduk Siti Maryam tadi itu membersihkan kepalanya, membersihkan bajunya. Ada riwayat saat itu Siti Maryam lagi suci daripada haidnya, mau mandi. Setelah mandi, beliau tentunya pakai pakaian. Beliau ini tidak pernah ketemu laki-laki. Aneh, saat itu versi pertama lagi cuci dan bersihkan kepala, versi kedua setelah mandi berpakaian, datang seorang pemuda tanpa jenggot, tanpa kumis, mendekat kepada Siti Maryam, sangat bersih dan putih, tapi itu adalah malaikat Jibril sebetulnya. Ketika datang langsung ditegur sama Siti Maryam, a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, aku berlindung dengan nama Allah yang Maha Rahmat jika kamu menjadi orang bertakwa. Jangan dekat. Kalau sekarang langsung kenalan ya. Kalau Siti Maryam nggak begitu. Maka berkata si pemuda tadi itu, malaikat Jibril, innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki, li ahabalaki gulaman zakiyya. Maryam, aku ini utusan Tuhan kamu, malaikat, nggak usah bingung, nggak ada syahwat. Aku diutus oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Allah menganugerahkan kepada kamu seorang anak yang soleh, yang bersih daripada dosa, dan diangkat nantinya menjadi nabi. Anak, aku mau diberi anak oleh Allah. Anna yakunu li walad walam yamsasni bashar walam akum baghiyya. Bagaimana mungkin aku punya anak, aku belum tersentuh dengan seorang lelaki pun, juga aku bukan penzina. Gimana aku punya anak? Normalnya kan harus kawin dulu, ada hubungan suami istri, ada pertemuan sel telur dan sperma lelaki. Aku bukan orang yang kawin, aku juga bukan orang yang zina. Mana mungkin itu terjadi? Maka Jibril menyatakan, itulah Allah ingin memberikan satu tanda kebesarannya. Allah maha mampu menciptakan manusia dari seorang perempuan tanpa suami dan tanpa ada hubungan, dan dia akan menjadi nabi sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para anbiya. Urusan ciptaan itu adalah remeh bagi Tuhan, bagi manusia hal yang luar biasa, bagi Allah itu adalah hal yang remeh. Dalam riwayat yang lain bahwa Siti Maryam ini
ketika dalam keadaan hamil, beliau ini dia didampingi dengan misanannya yang bernama Yusuf An-Najjar. Yusuf di tukang kayu, tapi bukan di bonsari. Ini yang selalu mendampingi. Mungkin saat itu syariat Nabi Zakaria misanan itu mahram mungkin ya. Kemudian mereka menjauh pergi ke satu tempat untuk beribadah di Jabal Sihun. Dan si Yusuf ini heran, loh kok kelihatannya hamil ini perempuan, tapi nggak berani dia suudon, ini orang ibadah terus nggak pernah ketemu siapapun, cuma kok hamil. Terus bergejolak dalam pikiran dan hati si Yusuf tadi itu. Akhirnya negor dah si Yusuf, Maryam, aku ini lihat kamu itu bingung. Saya berusaha untuk nutupi kebingunganku, tapi udahlah, tolong dijawab supaya hilang, gak bingung lagi aku. Apa? Aku mau tanya sama kamu, wahai Maryam, apakah ada tanaman tumbuh dengan tanpa bibit? Apakah ada pohon tumbuh dengan tanpa diairi hujan? Apakah ada anak dengan tanpa berhubung dari seorang wanita tanpa berhubungan dengan seorang lelaki? Lihat bagaimana jawaban Siti Maryam. Ya, ada. Bukankah kamu harus tahu kan, ketika Allah menciptakan pertama pohon kan tanpa bibit. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanaman tanpa bibit, Allah menciptakan pohon kan juga tanpa hujan pertama. Berapa banyak pohon itu tumbuh dengan tanpa diairi? Waduh, bukan itu maksudku. Aku kenal Allah itu maha mampu, maha bisa atas segala sesuatu, dan jika Allah berkehendak pasti dengan Allah menyatakan kun fayakun akan terjadi itu semuanya yang Allah kehendaki. Kamu bingung ya? Bagaimana Allah bisa menjadikan aku hamil ini? Iya. Saya mau tanya, kamu tahu enggak bahwa Allah itu menciptakan Nabi Adam bersama istrinya tanpa ada hubungan suami istri, tanpa ada hubungan laki-laki dengan perempuan, Adam tanpa bapak dan ibu, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, bukan dari sperma. Baru sadar, iya benar kamu wahai Siti Maryam. Yang jelas proses daripada hamilnya Siti Maryam itu adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan tiupan malaikat Jibril langsung hamil. Ada menyatakan ditiup dari pakaiannya, ada yang menyatakan ditiup dari jauh langsung terasa hamil. Malah ada menyatakan 1 jam langsung hamil besar. Ada menyatakan 3 jam proses kehamilannya. Pertama kehamilan, proses pembentukan daripada si janin, kemudian proses
dimasukkannya ruh kepada si janin, langsung dalam 3 jam. Ada menyatakan malah 1 jam, ada menyatakan normal 9 bulan. Subhanallah. Ketika tahu hamil, pasti kaumnya tadi itu akan menfitnah. Tahu begitu, Siti Maryam menjauh daripada kaumnya supaya melahirkan dengan tenang bayinya, sambil menunggu petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari tempat yang jauh, yang sekiranya tidak bisa dicapai oleh kaumnya, oleh Bani Israel saat itu, yaitu ada di Baitul Laham. Baitul Laham itu kalau dikenal oleh orang-orang sekarang Bethlehem, di daerah situ. Itu semuanya untuk menghindar daripada kaumnya. Kenapa ya kok Jibril ini ketemu dengan Siti Maryam dalam bentuk manusia, kok tidak dalam bentuk malaikat? Kalau langsung dalam bentuk aslinya tidak bisa ada dialog dengan Siti Maryam. Nabi aja pertama ketemu dengan Jibril, pertama Nabi gemeter. Karena melihat Jibril itu punya 600 sayap, tingginya menyundul langit, badannya antara timur dan barat penuh semuanya. Wah, kalau langsung dalam bentuk aslinya nggak mampu Siti Maryam, tapi dalam bentuk manusia ditegur, ada apa mau kesini kamu, wahai laki-laki? Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahmat daripada kamu. Berhenti. Aku ini bukan manusia, aku ini Jibril. Aku ini datang kepada kamu untuk Allah anugerahkan kepada kamu putra yang soleh, begitu. Kejadian ini dikutip dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Maryam. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Maryam." Sebutkan, ceritakan dalam Al-Quran, yaitu kisah Siti Maryam. Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya, ketika mengasingkan diri Siti Maryam daripada kaumnya di tempat daerah timur. Fattakhadat min dunihim hijaba, maka menjadikan Siti Maryam antara dia dengan kaumnya hijab, penghalang untuk membersihkan kepalanya dan juga pakaiannya, atau mandi karena bersih atau suci daripada haidnya. Fa arsalna ilaihi ruhana, ay Jibril, maka aku Allah mengirimkan ilaiha kepada Siti Maryam Jibril. Fatamatsala laha basharan sawiyya, menyerupa itu Jibril kepada Siti Maryam dengan sosok manusia yang sempurna, yang tampan, bersih, gagah. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Berkata Siti Maryam, aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahmat. Laki-laki, jika kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, jangan kamu mendekati kami. Pasti kamu akan takut karena aku sudah berlindung kepada Allah. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Berkata si malaikat Jibril yang menyerupa manusia dari itu, aku adalah utusan Tuhanmu, malaikat Jibril, untuk aku memberikan kepada kamu dari Tuhanmu seorang anak yang soleh, yang akan diangkat menjadi Nabi Allah. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar. Bagaimana akan menjadi
bagiku seorang anak padahal aku tidak disentuh dengan seorang manusia pun karena perkawinan, walam aku baghiyah, dan aku juga bukan pelacur. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyinun. Demikianlah memang perkaranya wahai Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya. Allah menyatakan demikianlah bagaimana Allah akan menciptakan hamba ini, anak yang kamu akan dikaruniakan kepadamu itu tanpa dengan seorang ayah. Qala rabbuki huwa alayya hayyinun. Allah menyatakan itu urusan adalah enteng, bukan berarti harus lewat suntik atau tabung atau yang lainnya. Enteng, cukup aku diperintahkan dengan membawa perintah Tuhanmu meniup kamu, maka kamu akan bisa hamil dengan tiupan tadi itu. Walinaj'alahu ayatan linnas, dan anak itu akan menjadi tanda bagaimana kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmatan minna, dan akan dijadikan sebagai rahmat bagi Allah, bagiku, dariku Allah subhanahu wa ta'ala, karena siapa yang beriman dengannya akan selamat. Wa kana amran maghdiyya, dan ada penciptaan ini urusannya sudah ditentukan oleh Allah harus terjadi wahai Maryam. Dalam surat Al-Imran Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam. Ketika malaikat Jibril berkata kepada Siti Maryam, ya Maryam, Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kalimat dari Allah, yaitu Nabi Isa. Kenapa dikatakan kalimat? Karena Allah menciptakan Nabi Isa dengan satu kalimat kun, maka menjadilah Nabi Isa, tidak dengan lewat proses yang wajar. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam, namanya adalah Masih Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Kenapa? Karena tidak ada bapaknya, jadi dinasabkan kepada ibunya. Wajihan fid dunya, dia menjadi orang yang mempunyai kedudukan di dunia karena diutus, diangkat sebagai nabi. Wal akhirah, dan punya kedudukan di akhirat karena akan bisa memberikan syafaat dan mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minal mugarrabin, dan termasuk orang-orang yang telah dilantik menjadi orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukallimun nasa fil mahdi, dan bakal dia akan berbicara kepada manusia mulai dari kecil sudah dapat berbicara. Nanti akan diceritakan wakahla, dan juga berbicara kepada manusia untuk nasihat ketika umur antara 30 sampai 40 tahun. Jadi dinyatakan anak ini bakal panjang umur 30 sampai 40, dan nanti diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minas salihin, dan dia termasuk hamba orang yang soleh. Qala rabbi anna yakuluni walad walam yamsasni bashar. Ya Allah, bagaimana ini aku bisa punya anak padahal aku tidak tersentuh dengan seorang manusia pun. Qala kadzalika yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Demikianlah Allah, jika Allah menghendaki, kalau menciptakan sesuatu nggak pakai proses pun bisa. Cukup Allah menyatakan jadilah, akan terjadi. Subhanallah. Dari cerita ini bisa kita ambil hikmah. Jangan kamu ukur kudrat Allah, kemampuan Allah itu dengan proses alami. Jika Allah menghendaki, maka akan terjadi tanpa proses. Karena itu kalau Anda ukur kejadian Isra Mi'raj dengan ilmu pengetahuan, nggak nyantol. Kalau kamu ukur kejadian diciptakannya Nabi Adam, nggak nyantol.
kalau kamu ukur kejadiannya terbelahnya lautan dalam Nabi Musa nggak nyantol. Kalau kamu ukur kejadiannya lahirnya Nabi Isa dengan ilmu pengetahuan nggak mampu. Karena itu jangan diukur dengan sebagai bukti daripada ilmu pengetahuan, sains, penemuan, tapi itu adalah sebagai bukti keimanan. Ada yang terjadi yang ilmu tidak mampu, yang akal tidak mampu. Ada yang terjadi akal tidak mampu. Dan itu banyak bukti. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang yang mengkultuskan Nabi Isa karena enggak punya bapak, dari seorang ibu tanpa bapak sebagai anak Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan innama mathalu Isa kamathali Adam. Inna mathala Isa kamathali Adam. Perbandingannya, perumpamannya Isa ini sama dengan Adam, malah lebih hebat lagi. Tanpa bapak dan ibu diciptakannya Nabi Adam. Nggak usah bingung, subhanallah, seharusnya begitu. Maha besar Allah, Allahu Akbar. Lah kalau karena nggak ada bapak dan ibu, saudara, sekarang juga ada tanpa bapak dan ibu muncul makhluk hidup. Nggak percaya? Tapi nggak ada yang menganggap itu adalah anak Tuhan, karena bukan manusia, tapi makhluk hidup. Contoh, ada tikus mati dapat 3 hari keluar set, nggak punya bapak nggak punya ibu, itu setnya. Itu makhluk hidup kan? Makhluk hidup tanpa bapak, tanpa ibu, itu mau dikatakan anak Tuhan? Rayap kayu keluar rayapnya, ratusan rayap. Dari mana itu bapak dan ibunya? Nasabnya nggak punya itu. Seharusnya di situ manusia, subhanallah, ini nggak ada, kok bisa-bisa ada dengan muncul itu. Begitulah Allah jika menghendaki, segala sesuatu tadi itu akan terjadi kehidupan, dan bisa kehidupan itu dicabut oleh Allah yang maha bisa. Subhanallah. Kemudian Siti Maryam, beliau ini mendapatkan anugerah tapi tidak lepas daripada cobaan. Mendapatkan anugerah tapi tidak lepas daripada cobaan. Karena setiap kita ini, nggak ada ceritanya setiap orang itu semuanya akan cinta kepada dia. Pasti ada yang nggak cinta. Setiap manusia itu ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menjadi kawan, ada yang menjadi lawan. Jangan manusia seperti kita yang paling sempurna, Nabi Muhammad juga punya lawan, punya musuh. Karena itu wahai anda semuanya, jika kamu mendapatkan nikmat istri yang solehahkah, harta yang berlimpahkah, jabatan yang adakah, itu semuanya pasti kamu mendapatkan ujian. Ujian dari diri kamu atau ujian daripada orang luar kepada kamu. Ujian pada diri kamu, kamu syukur nggak terhadap nikmat Allah? Ujian dari luar, ada yang hasud, ada yang benci. Ya harus siap. Lah kalau kamu mau menerima anugerah daripada Allah tanpa siap ada diuji, aja urip.
nggak usah hidup, nggak ada ceritanya. Karena itu Nabi Sulaiman ketika mendapatkan nikmat itu berarti liyabluwani aashkuru am akfur. Itu Allah menguji aku, apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang mengkufuri nikmat. Nih, kalau kamu nanti misalnya mendapatkan duit langsung 2 miliar, itu adalah ujian. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk Allah menguji aku ini jadi hamba bersyukur atau kafir ya. Paham enggak ini? Musuh pasti ada. Yang paling parah itu musuh adalah bukan pesaing. Kalau pesaing sih ingin lebih tinggi, itu pesaing. Kalau Anda mendapatkan 1 miliar, saingan kamu ingin dia mendapatkan 1,5 miliar, itu pesaing. Bisa positif, bisa negatif. Cuma yang paling parah orang hasud. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung daripada usaha rencananya orang hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Setiap yang dapat nikmat, hati-hati loh ya. Ada yang hasud nantinya. Kullu dzi ni'matin mahsud. Orang hasud itu kadang-kadang nggak pingin. Cuma orang yang hasud itu yang penting orang yang nggak disenangi dari itu nikmatnya dicabut oleh Allah, sekalipun dirinya nggak dapat apa-apa. Jahat sekali orang yang hasud itu. Bahaya itu orang hasud. Am yahsuduna ala ma atahumullah min fadlih. Apakah mereka itu masih menghasut terhadap apa yang Allah berikan daripada kelebihan, daripada kemurahan Allah kepada hambanya? Orang itu dapat nikmat itu karena kehendak Allah. Kok dia nggak setuju? Kok dia marah? Kok dia jengkel, kesel, apa maneng? Hati-hati. Tak ceritai ya. Pernah Fir'aun didatangi sama iblis, sama setan. Ketok pintunya. Siapa? Setan. Ketemu Fir'aun sama setan. Setan, kata Fir'aun. Aku sama kamu ini mungkin makhluk paling jelek ya. Kamu dilaknat oleh Allah sak turunan kamu loh. Hebat kamu itu jeleknya. Saya juga manusia ngaku Tuhan. Kira-kira ada nggak makhluk yang lebih jelek daripada kita? Menurut saya, kata si setan, ada. Siapa Tan? Kata si setan, orang yang hasud. Loh, kok bisa begitu? Kamu katakan begini ceritanya. Ada satu orang ini sangat membantu misiku untuk menyesatkan manusia. Wah, dia ngadakan orkesan, dia ngadakan mabuk-mabukan, dia ngadakan perzinaan, dia ngadakan itu dan ini, sangat membantu aku. Sampai saking senengnya aku tak datangi. Saya ingin kasih kamu hadiah. Tak kasih kamu 100 sapi kalau mau. Gimana? Enggak. Saya enggak perlu hadiah sapi. Saya ini setan. Enggak apa-apa. Kalau mau kasih saya hadiah, bukan hadiah sapi. Apa yang kamu minta? Sapi tetangga saya ini matikan. Kenapa? Pegel saya karena sapinya dia tadi itu subur, banyak mengeluarkan susu. Matikan. Waduh, saya nggak sanggup kalau matikan. Bukan urusan saya menghidupkan dan mematikan. Wes tak kasih sapi 100, saya nggak butuh. Saya nggak punya apa-apa, melarat nggak apa-apa. Yang penting tetangga ini melarat.
dengar setan, lu siapa anakku ya? Saya ingin memberi tapi dia nggak mau, yang penting dia kehilangan nikmat. Kata Fir'aun, oh berarti ono sing luwih elek toko aku ya. Berarti ada yang lebih jelek daripada aku. Hati-hati, jangan jadi makhluk yang lebih jelek daripada setan dan daripada Fir'aun. Dari cerita ini juga seorang perempuan, kalau dia ingin menjadi perempuan yang mulia, jadilah perempuan yang tidak pernah bermain dengan laki-laki. Kamu akan menjadi perempuan yang hina kalau demikian itu. Lihat Siti Maryam, ketika lihat sosok lelaki ganteng tampan lagi, itu kenalan, siapa namanya mas? Nggak kenalan begitu. Ini a'udzu birrahman in kunta taqiyya. Aku berlindung dengan Allah yang Maha Rahmat. Kalau kamu jadi orang bertakwa pasti takut karena saya berlindung sudah sama Allah. Nggak mau dia. Diangkat derajatnya Siti Maryam. Lah kalau sekarang enggak, bangga kalau punya kenalan banyak. Dia menjatuhkan dirinya. Dia hancurkan dirinya. Karena itu hati-hati kalau punya anak perempuan ya. Didik anak perempuan untuk bisa malu. Karena malu dan iman itu adalah bergandengan terus. Enggak punya malu, imannya rontok. Enggak punya iman, enggak tahu malu. Al-haya'u wal imanu qurina fama nusi'a ahaduhuma illa wa tabi'ahul akhar. Kata. Kalau sekarang kan enggak. Bahaya ini sekarang ini. Dianggap kalau ada laki-laki yang senang sama dia itu satu kemuliaan. Sebenarnya itu adalah satu kehinaan. Pernah Nabi memberikan satu pertanyaan kepada sahabat. Siapa yang tahu perempuan yang terbaik? Perempuan yang terbaik itu gimana kriterianya, sifatnya? Pikir semuanya. Sahabat mikir. Dah, pikir. Besok aku kepingin tahu siapa yang paling tepat jawabannya, kata Nabi. Udah pulang, di antara yang hadir Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mikir, Sayyidina Ali di rumah. Siti Fatimah ngelihat, kenapa suaminya ini kok termendung, tertegun gitu ya. Dideketi. Kenapa Anda kok kelihatan kepikiran? Mikir pertanyaannya Rasulullah, ayahmu. Belum ketemu jawaban. Kriteria laki-laki yang terbaik itu gimana? Kriteria perempuan terbaik itu gimana? Oh gitu, aku tahu jawabannya. Oh iya? Apa? Perempuan yang terbaik alla tarar rajul wala yaraha rajul. Perempuan yang terbaik yaitu perempuan yang belum pernah memandang laki-laki dan belum pernah dipandang oleh seorang laki-laki. Oh gitu ya. So, ketika kumpul sama Nabi, siapa yang tahu jawabannya? Saya ya Rasulullah ingin mencoba untuk menjawab. Silakan wahai Ali. Sebaik-baik perempuan yaitu perempuan yang tidak pernah memandang seorang lelaki dan juga tidak pernah dipandang oleh seorang lelaki. Senyum Rasulullah. Dari Fatimah ya jawabannya. Iya ya Rasul, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Ya, turunan memang begitu. Insyaallah sama dengan atasnya.
Karena itu jogon, jangan nanti belum kawin sudah 100 laki-laki yang dikenal. Anak Anda ini calon apa model begini nih? Hati-hati. Dinasihati, yang penting jangan melampaui batas ya. Wes mari ke batas. Melampaui batas, wis entek. Nggak masuk akal. Udah goncingan sama-sama, yang wajar-wajar aja. Udah duduk bersama, nggak apa-apa asal tahu diri. Udah ketemuan bersama, jalan-jalan bersama, yang penting tetap bisa mengkondisikan lo. Hati-hati, jangan demikian. Tidak ada seorang laki-laki dan perempuan yang dia di tempat yang sepi kecuali setan yang ketiganya. Kecuali setan. Udah iman habis. Malaikat harus ndelok wis. Setan udah yang paling menghubungkan. Hati-hati. Dan jika kamu ingin mempunyai anak yang solehah, maka jadilah laki-laki, jadilah orang tua yang soleh. Giling-gilingan ya. Ketika kamu mempermainkan anaknya orang, nanti anak orang akan mempermainkan anak kamu nanti. Ada satu hadis, camkan baik-baik. Nabi pernah bersabda gini, man zana zunia walau fi haiti dari. Masyaallah afiyah. Siapa yang berzina, bahkan keluarganya akan dizinai orang sekalipun dalam rumah tangganya sendiri. Hati. Lihat Siti Maryam. Oh, dia menjaga dirinya enggak sampai begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sini bahwa Siti Maryam ini hamil dengan secepat itu. Karena itu saudara, kalau kita lihat apakah Siti Maryam itu nabi? Enggak kan? Berarti kejadian kepada Siti Maryam tadi itu didatangi oleh malaikat Jibril. Siti Maryam itu hamil. Kemudian nanti kejadian Siti Maryam tadi itu mendapatkan makanan yang bukan pada musimnya. Itu berarti karomah. Karena terjadi bukan dari seorang nabi, terjadi pada seorang yang soleh. Karomah itu ada. Karena itu kalau ada orang yang mengingkari karomah keramat, itu adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhannya. Hati-hati. Kalau no keramat itu goblok kon. Quran penuh karomah. Nih, kemarin inget gak ceritanya seorang soleh yang Allah berikan ilmu rahasia Ismullahil A'zam yang mendatangkan singgasana Balqis, bukan nabi. Itu karomah, bukan nabi. Siti Maryam bukan nabi. Itu adalah karomah. Apalagi nanti akan diceritakan, ada cerita Ashabul Kahfi, cerita Khidir dulu. Ada khilaf itu ulama, antara ada menyatakan Khidir itu adalah nabi, ada menyatakan bukan nabi. Kalau bukan nabi berarti karomah bagi Jibril, bagi si Khidir. Banyak itu karomah. Karena itu orang-orang yang enggak tahu, yang tidak percaya dengan keramat, maca Quran, maca hadis. Kalau baca hadis tambah ketemu nanti keramat-keramat muake. Gak usah baca hadis dah, baca Quran kamu akan paham. Oh, no ngono karomah. Kalau enggak, gak ngerti artinya berarti kon. Gak ngerti artinya berarti ketok goblokmu.
Karomah itu ada, saudara. Dan karomah itu muncul kejadian luar biasa pada orang-orang yang soleh untuk menjadi bukti. Nih loh, kalau orang diridhai sama Allah, Allah tampakkan karomahnya. Allah tampakkan keistimewaannya. Begitu. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang-orang yang soleh. Amin. Putri-putri kita semoga menjadi orang-orang yang salihah, yang insyaallah akan menghasilkan anak-anak yang soleh. Amin. Allahumma amin. Ada permintaan surat Al-Fatihah untuk Bapak Amin Tohari yang sedang sakit, kemudian Hafid juga sakit, Habib Syekh bin Abdurrahman Al-Idrus yang beberapa tahun yang lalu setelah menghadiri acara di sini